नमस्कार बंधुगण आम ओडिया टेडेक्स टॉक्स यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत। आज आम रेबेका रोलांड को द्वारा लिखित दि आर्ट ऑफ टॉकिंग विथ चिल्ड्रेन पुस्तक विषय आलोचना करिबा। एथिरे लेखिका रेबेका रोलांड आमको दि आर्ट ऑफ टॉकिंग विथ चिल्ड्रेन अर्थात पिला मानक सहित कथा हेबार कला विषय अति सुंदर भाव शिक्षा दियंती। एही पुस्तक रे थिबा कौशल को प्रयोग करी आमे मध्य आम पिला मानक सहित कथा हेबार प्रकृत कला शिक्षा करि परिबा। आपणको पिला मानक सहित कथा हेबार कला आज आमे एही पुस्तकर सारांश समीक्षा करिबा। आमे नूतन पीढ़ीर पिला मानक सहित किपरि जोगाजोग करिवे ताहा शिखिबा। जदि आमे एहाकु बुझी परिबा नाही तेबे आमे से मानक सहित एक बंधुत्वपूर्ण संपर्क विकसित करि परिबा नाही। एही वीडियो संभाव्य खराब दिग गुडी को बुझाइबो। जदि आपण पुस्तकर सारांश पसंद करती तेबे आपण एहाकु किनी एहाकु संपूर्ण पढ़ी पारिबे एवं आपण आपणको पिला मानक सहित जीवन व्यापी प्रेमपूर्ण संपर्क गढ़ी पारिबे। एही भिडियोटी किछि परामर्श मध्य प्रदान करे। दयाकरी से गुडी को विचार करंतु। जदि आपण जने पितामाता शिक्षक माउसी बड़ भाई बड़ भौणी किंबा जेकोसी प्रकार जत्न नेउछंती तेबे आपण एही सत्य को भल भाव जानती। पिला मानक सहित कथबार्ता करिबा सर्वदा सहज नुहे। किछि दिन आपणको उपरे असीम प्रश्न उंकी मारु थाए एवं अन्य दिन संपूर्ण नीरवता थाए। केतेबेले आपण मार्गदर्शन हेबाकू चेष्टा करूछंती, केतेबेले आपण आपणको भितरे उठुथिबा भावना को नियंत्रण करिबाकू चेष्टा करूछंती। आपण संयोग करिबाकू चाहुछंती, आपण सेमानकू पालन करिबाकू चाहुछंती, किंतु प्रायतः आपण केवल सही मुहूर्त को अतिक्रम करने को चेष्टा करुछंती एवं सही मुहूर्त गुड़िकरे सठिक कथा कहिबार चाप भारी पड़ी पारे। सेथिबे रेबेका रोलांड को पुस्तक दि आर्ट ऑफ टॉकिंग विथ चिल्ड्रेन एक मूल्यवान उपहार। रेबेका रोलांड जड़े स्पीच पैथोलॉजिस्ट स्पीच थेरापिस्ट हार्वर्ड विश्वविद्यालय लेक्चरर एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि से जड़े माँ। से बुझंती जे पिला मानक सहित प्रकृत कथबार्ता सर्वदा संपूर्ण किंबा सुंदर नुहे, किंतु से माने अविश्वसनीय भाव में शक्तिशाली होई पारे। से जहाकू रिच टॉक बोली कहती ताहा माध्यम से आमको पिला मानकर स्थिरता सृजनशीलता भावप्रवण बुद्धिमत्ता एवं आत्मविश्वास गठन करने उपकरण दियंती। केवल आमे से मानक सहित किपरि कथबार्ता करू ताहा द्वारा। एही जीवन परिवर्तनकारी पुस्तकरू एठारे 6टी शक्तिशाली अंतर्दृष्टि दिया जाइछि। एक समृद्ध वार्तालाप समृद्ध आलोचना प्रकृत संयोग निर्माण करे। रोलांड संपूर्ण वार्तालापर धारणा को परिचित करांती। यह एक खोला अर्थपूर्ण वार्तालाप जहाँ केवल निर्देश एवं संशोधन बाहर समृद्ध वार्तालापर प्रकृत मुहूर्त में शिक्षा देवा किंबा संशोधन करने विषय नुहे। यह शुणिबा आश्चर्य हेबा एवं संयोग करने विषय यह पिलार आभ्यंतरीण जगत को आलोचना टेबुल रे नियंत्रण करे। परामर्श स्कूल किपरि थिला एपरि पचारिबा परिवर्ते कहंतु जे आज घटिथिबा सबठारु अप्रत्याशित एवं आश्चर्यजनक घटना कौन थिला। लेखिकांक परामर्श हेउछि स्कूल किपरि थिला एपरि पचारिबा परिवर्ते आज घटिथिबा सबठारु अप्रत्याशित एवं आश्चर्यजनक घटना कौन थिला। लेखिका परामर्श दियंती एही चित्र सुंदर यह कहवा परिवर्ते पचारंतु एही चित्र रे तुमे बाछिथिबा रंग विषय मते कुह। एठारे केउ कहानी लुचि रही। भारतीय परिप्रेक्षी रे जेजेमा को घर को परिदर्शन करिबा परे पचारंतु आज जेजेमा को घरे तुमे देखिथिबा किंबा शुनिथिबा सबठारु मजादार कथबार्ता कौन थिला। समृद्ध आलोचना पिला मानकु देखा जाइथिबा एवं शुनिथिबा अनुभव कराए। समय सहित यह सेमानकु भल चिंताशील जोगाजोगकारी एवं निष्पत्ति ग्रहणकारी हेबारे साहाय्य करे। यह सेमानकर ज्ञान आधार को विस्तार करे एवं सेमानकर अभिज्ञता को संयोग करने को सक्षम करे। तेणु भावना समाधान करने को समस्या नुहे। प्रायतः जेतेबेले पिला माने विरक्त हुअंती आमे तुरंत सेमानकु समाधान करने को शीघ्र जाऊ, किंतु रोलांड शिक्षा दियंती जे भावना लिभाइबा को निया नुहे। ए गुडिक हेउछि संकेत जाहाकु बुझिबा एवं अनुसंधान करने आवश्यक। पिला मानकु संयम किंबा शीघ्रता बिना सेमानकर भावना को अनुभव करने स्थान आवश्यक। लेखिकांक परामर्श कांद बंद कर एपरि कहवा परिवर्ते कहंतु जे मु देखुछि जे तुमे एबे किछि गोटे बहुत गभीर अनुभव करूछ। तुमे एहा विषय कथा हेबाकू चाहुछ कि ना मो सहित किछि समय पई बसिबाकू चाहुछ। लेखिकांक परामर्श
ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏହା ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଭୟ କରୁଛି। ତୁମେ ଏବେ ତୁମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ତୁମେ ଏହାକୁ ମ୍ୟାପ୍ କରିପାରିବ? ଭାରତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରୀକ୍ଷାର ଭୟ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଯେ ତୁମେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ କି ଏହି ଭୟ ତୁମ ପେଟରେ ଗଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଆମେ ଏହାକୁ ଏକାଠି ଖୋଲିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଏହି ଗ୍ରହଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କିମ୍ବା ଭୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ସାକ୍ଷରତାର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଚାରନ୍ତୁ, ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଧରି ନେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଜଣେ ପିଲା କ'ଣ ଭାବୁଛି କିମ୍ବା ଅନୁଭବ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଖିକା ଆମକୁ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଲେଖିକାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଗିବ। ଏପରି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଚାରନ୍ତୁ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି କିମ୍ବା ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଲେଖିକାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋକିଲା ରହିବ। ଏପରି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଚାରନ୍ତୁ, ତୁମର ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ କ'ଣ ସଂକେତ ଦେଉଛି? ତୁମର ପେଟ କାନ୍ଦୁଛି କି? ଏହାକୁ କିଛି ଦରକାର? ଏହି ଦେବତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଭାରତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୂଜା କିମ୍ବା ପର୍ବ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ବୋଲି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଦେଖ? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବିଫଳତା, ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ନିରାଶା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରେ। କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସମୃଦ୍ଧ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ଲେଖିକାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ କୁହନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତାହା ଆମକୁ କହିବାକୁ ତୁମେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବ କି? ଅଧିକ ଟିପ୍ସ କ'ଣ? ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏହି ଶରତରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହିପାରିବ? କିଏ ଥିଲେ ଯିଏ ତୁମକୁ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହାରିବା ସମୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କର ଯେ ତୁମେ ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେଇଥିଲ? ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ତୁମକୁ ତୁମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶିଖାଇଲା? ଆମେ ଏହି ନିରାଶାକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା? ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ନାମକରଣ କରିବା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଏବଂ ଏକାଠି ମୁକାବିଲା କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦିଏ ଯେ କଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। କଷ୍ଟକର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ଦୁଃଖ, ଜାତିଭେଦ, ଧର୍ମ, ଧମକ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ପରିଚୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟରେ ହେଉନା କାହିଁକି। ରୋଲାଣ୍ଡ କୁହନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି କଷ୍ଟକର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତି। ନୀରବତା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଆଲୋଚନା ଚିନ୍ତନଶୀଳ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଉଷ୍ଣତା ସହିତ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରେ। ଲେଖିକାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି, ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶୁଣିଛ? ତୁମେ ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗଭୀର ଏବଂ ନିରାପଦ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଲେଖିକାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ତୁମେ ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ। ଏପରି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ଗଭୀର ବିଷୟ ଏବଂ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ତୁମେ ଏହା ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତୁମର ଏହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ଭାରତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ କିମ୍ବା ଟିଭିରେ ଏପରି କିଛି ଦେଖୁଛ ଯେଉଁଠାରେ ଜାତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ତୁମକୁ କିପରି ଅନୁଭବ କରାଇଥିଲା? ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବ ଯେ ଏହା ଘଟେ? କଷ୍ଟକର ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତାଳାପଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଗଭୀର
ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ମଝିରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଏ। ସ୍କୁଲକୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ଗାଡ଼ିଆରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, କୁକୁରକୁ ବୁଲାଇବା, ରୋଷେଇ କରିବା କିମ୍ବା ବଜାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଲେଖିକା ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାପ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନକରି କୌତୂହଳ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଲେଖିକାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଏହି ପିଲାଟି କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ପଚାରିବା ପରି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଲେଖିକାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦେଖିବା। ଯଦି ବର୍ଷା ଟୋପା କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥାନ୍ତେ? ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି? ଭାରତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରିକ୍ସା କିମ୍ବା ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ବସିବା ସମୟରେ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଲା? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ପଶୁ, ଦୋକାନ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ସେହି ମସଲା ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦ ଯୋଗାଏ? ଏହା ପଛରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ଥାଇପାରେ କି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ରହି ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପିଲାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଗତକୁ ଆକାର ଦେଇପାରେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିନା ପ୍ରାକୃତିକ କୌତୂହଳକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର କଳା ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଦେଲା ଯେ ମୋତେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୋତେ କେବଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା, କୌତୂହଳୀ ହେବା ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଏ, ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର କରାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ଫୁଟି ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷମତାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଧୀର ହେବା, ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହିବା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଏକାକୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଶୋଧନର ନୀରବ ଯାଦୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏହା କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରିବାର, ହୃଦୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାର କଳା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଥିଲା ଏହା ଆମର ପୁସ୍ତକର ସାରାଂଶ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଏବଂ ହଁ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିଥିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।